fall on a outstretched hand, মানে এরকম ভাবে পড়েছে, and there is a pain and tenderness in front of the shoulder region and swelling, and patient cannot raise the hands. What is your probable diagnosis? That is usually, as there is a swelling, tenderness here, it is the fractured clavicle. So the question comes, and why the patient cannot raise the arms? So fractured clavicle, it is one of the commonest fracture of any bone in the body, and there are certain fractures found in the superior extremity when a person fall on a outstretched hand. যখন এরম ভাবে পড়ে, স্লিপ করে এরম ভাবে যখনই স্লিপ করে, the person tries to save from falling, so he stretches his arm, and this arm then strikes the ground, but the force of impact go through this and ultimately fracture the clavicle. There are other bones may be fractured on the fall on the outstretched hand. Next to clavicle, another the most common bone fracture, and is the commonest bone fracture in the fall on the outstretched hand, is the scaphoid bone. Scaphoid bone. Next bone fracture is the hook of the hamate. Third bone common fracture, especially in the old age, is the Colles fracture. Fracture of the lower third of the radius, so it is the Colles fracture third. Last but not the least, there is a supracondylar fracture of the humerus. So these bones may fracture when a person fall on the outstretched hand. Clavicular fracture, scaphoid fracture, hamate fracture, Colles fracture, supracondylar fracture. Why? What is the commonest site of fracture of the clavicle? The most traditional book written, it is the junction of the medial 2/3 and lateral 1/3. Medial 2/3 and lateral 1/3. Why this fracture is common in this region? Because why this fracture clavicle occurs commonly due to fall on the outstretched hand, and also in this particular point, because of the fact the clavicle is most superficial bones, it is not protected by any muscles or ligaments. These deeper seated bones, long bones, are protected by all around the muscles and sometimes by strong ligaments. So they are not easily fractured. For example, the fracture of the unusual violence is not there. Fracture of the femur, middle of the femur is very rare. Except unusual violent force, road traffic accident, etc. are there. Next question is the most important, why it is common at that particular site, is the curvature. This site is the commonest site of fracture. So it is the meeting point of a two curvature. This is the one curvature, this is the another curvature. So meeting point of a two curvatures. One is convex anteriorly, one is concave anteriorly. So when force is applied, one vector of force goes in this fashion, other in this fashion, and two clashes here ultimately fracture this bone. Number 3 point, it is the weakest part of the bone. It is the ei jagatao thick, etao thick, ei jagata ekটু weight is very small. So it is the weakest part of the bone. Number 4, sometimes this part
may be pierced, maybe, not always, by a nerve, supraclavicular nerves, make this point vulnerable to fracture. কোনো কিছুর মধ্যে যদি ফুটো থাকে, obviously ওটা ব্রেক করা সহজ। একটা কাঠের টুকরোর মধ্যে যদি ফুটো থাকে, হোল থাকে, ফলে ব্রেক করা সহজ। Sometimes this part of the clavicle, a hole is present to give passage to the supraclavicular nerve. So this part is vulnerable. So these are the points of fracture, but nowadays we call it not the medial 2/3 or lateral 1/3 junction. The commonest site of fracture is the medial 3/5 and lateral 2/5. Recent view, it has been found by the research, the junctional point is the medial 3/5 and lateral 2/5. So this is the fracture of clavicle, and why it is common in this particular area. So I have explained all the things, and it is one of the commonest bone to be fractured by fall on the outstretched hand. Because when we fall on the outstretched hand, we give a force to the earth, and earth gives equal, according to Newton's law, third law, equal and opposite force in this direction. It goes to this, then to the radius, then to the humerus, and ultimately it to the glenoidal labrum, then to the coracoclavicular ligament, it reaches the clavicle. এটা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে লাইন অফ ফোর্স কি করে এলো ক্ল্যাভিকলে, এইখানে তো হাতটা পড়েছে, তাহলে ক্ল্যাভিকলটা ফ্র্যাকচার করলো কেন? যখনই হাতটা পড়ছে, we give a pressure on this table. For example, table also gives equal pressure onto this end according to the law of Newton, third law. And these forces go to the phalanges, metacarpal, then mainly to the radius, then to the ulna, then to the humerus, then to the scapula by the shoulder joint, and from the scapula through the coracoclavicular ligament, it reaches the clavicle. Through the coracoclavicular ligament, it reaches the clavicle and fractured the clavicle. তাহলে এটা আমরা শিখলাম। নেক্সট যেটা ফ্র্যাকচার আরেকটা আছে, এটা থেকে খুব একটা কোশ্চেন দেয় না, যেটা ওরালে জিজ্ঞেস করবে স্ক্যাপুলাতে দিয়ে, হোয়াট ইজ দ্য সার্জিক্যাল নেক অফ হিউম্যান, হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট সাইট অফ ফ্র্যাকচার অফ স্ক্যাপুলা, ইট ইজ দ্য সার্জিক্যাল। ও আরেকটা কোশ্চেন, তা বলি কি ক্ল্যাভিকল কি মিডিল থার্ডে কি ফ্র্যাকচার হয় না? হবে, হতে পারে। ডাইরেক্ট ফোর্স, আমি কাউকে লাঠি দিয়ে ডাইরেক্ট মারলাম, যে মিডিল থার্ডেও ফ্র্যাকচার হয়ে যেতে পারে, যে কোনো জায়গায় ফ্র্যাকচার হতে পারে যেখানে হিট। তাহলে এই ফোর্সটাকে আমরা কি বলি? ইনডাইরেক্ট ফোর্স। এইখানে ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে, ফ্র্যাকচার হয়েছে এখানে, সুতরাং ইট ইজ অ্যান ইনডাইরেক্ট ফ্র্যাকচার ওয়িং টু ইনডাইরেক্ট ফোর্স। আর যখন ডাইরেক্ট স্টিক দিয়ে মারছি, কোনো লোহার রড দিয়ে মারছি, ফ্র্যাকচার হচ্ছে, সেইটাকে বলে ডাইরেক্ট ফোর্স। Scapular surgical neck, it is the commonest site of fracture of the scapula. Next, এইটা হচ্ছে anatomical neck, এইটা হচ্ছে from the suprascapular notch to the infraglenoid tubercle, যদি একটা লাইন টানি, it is the surgical neck. অনেক সময় আমরা দেখিয়ে দিই, কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করবে কোথা থেকে তুমি এরকম দেখাচ্ছ, আমি যদি একটু পাশে দেখাই, ডেফিনিট আছে সার্জিক্যাল নেক। কি করে? সুপ্রাস্ক্যাপুলার নচ টু দ্য ইনফ্রাগ্লেনয়েড টিউবারকেল, যে লাইনটা ড্র করছি সেটাই হচ্ছে চারপাশে, এটাই হচ্ছে সার্জিক্যাল নেক। নেক্সট স্লাইড। এরপরে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে, এটার পরে দেখি। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন যেটা হয় ওরাল টেবিলের জন্য কোশ্চেনটা, নট ফর explain why. What are the nerves comes in direct contact with the humerus? কি কি nerves direct contact with the humerus এ
আসে, ফলে এই নার্ভ ড্যামেজ হওয়ার চান্স অনেক বেশি। কি নার্ভ দেখো, অ্যাক্সিলারি নার্ভ, মিডিয়ান নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ হচ্ছে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট মিডিয়াল এপিকন্ডালের পেছনে আসে আলনার নার্ভ। আমি একটা বললাম মিডিয়ান নার্ভটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে না, সরি, মিডিয়ান নার্ভটা ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে না, আসে কে? অ্যাক্সিলারি নার্ভ, রেডিয়াল নার্ভ, আলনার নার্ভ। কি নার্ভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে? এইগুলি হচ্ছে কোশ্চেন করবে, ভালো বললে ওখানেই 2-3টে কোশ্চেন করে অনার্স মার্কস দিয়ে ছেড়ে দেবে, কারণ সময় আমাদের খুবই কম, এতগুলি ছেলের পরীক্ষা নিতে হয়। তাহলে কি নার্ভ ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসছে? অ্যাক্সিলারি নার্ভ কোথায় আসে? সার্জিক্যাল নেক অফ দ্য হিউমারাস। রেডিয়াল নার্ভ কোথায় আছে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে? স্পাইরাল গ্রুভ অন দ্য পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য হিউমারাস। আলনার নার্ভ কোথায় ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্টে আসে? এই মিডিয়াল এপিকন্ডাল গ্রুভ অন দ্য পস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য মিডিয়াল এপিকন্ডাইল। এটা একটা কোশ্চেন। নেক্সট, কমন পিকচার, কে বলবে এটা কি? হ্যাঁ, আবস পলসি, ভেরি কমন। কতবার যে কোশ্চেনটা এসেছে থিওরিতে, চিন্তা করা যায় না, বা এক্সপ্রেস ভাইতে। ইট ইজ অ্যান আবস পলসি। কি ফিচার? আর্ম অ্যাডাপ্টেড, ফোরআর্ম এক্সটেন্ডেড। ভালো করে দেখো, আর্ম অ্যাডাপ্টেড, forearm by elbow joint extended and forearm pronated in this fashion and wrist flexed. এটাকে কি বলে? ওয়েটার স্টিপ বা পুলিশম্যান স্টিপ ডিফর্মিটি। পুলিশম্যানরা যখন লুকিয়ে, বা ওয়েটাররা আগেকার যখন লুকিয়ে টিপ নিত এরকম, সেটা হচ্ছে আবস পলসি। নেক্সট হচ্ছে কোথায় হয়, কখন হয়? সবাই জানো, আমাদের যখন বেবি, স্পেশালি নিউবর্ন বেবিতে ইট ইজ কমন, যখন বেবি আমাদের বার্থ হয়, 3টে স্টেজ অফ লেবার আছে। ফার্স্ট স্টেজে থেকে সেকেন্ড স্টেজ, আর থার্ড স্টেজে হচ্ছে তোমার প্ল্যাসেন্টা বার্থ হয়। কিভাবে? এইটা হচ্ছে পেলভিস, ইউটেরাস, লোয়ার সেগমেন্ট, ভ্যাজাইনা, আর এইটা হচ্ছে ভালভা। এই পেলভিস আছে, এখানে পেলভিক বোন। কি কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এখানে হেড প্রেজেন্টেশন হয়। কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন হচ্ছে হেড। হেড বেরিয়ে চলে আসে আগে, তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি আসে। কমন, খুব একটা কিছুই হয় না এখানে, নর্মাল ডেলিভারি হয়। কিন্তু অনেক সময় হেডের যদি রোটেশন না হয়, অথবা হেডটা ডেভেলপ করলো, শোল্ডারটা গিয়ে আটকে গেল, হেডটা ডেভেলপ করেছে, চলে এসেছে এখানে, কিন্তু শোল্ডারটা গিয়ে আটকে গেছে, শোল্ডারটা বেরোচ্ছে না, তখন আমরা হাত ধরে টানাটানি করি, অথবা ফোর্সেপস দিয়ে ট্র্যাকশন করার চেষ্টা করি, ট্র্যাকশন দিয়ে বার করার চেষ্টা করি, তখনই কাণ্ডটা ঘটে, আমরা ড্যামেজ করে দিই। এইখানটায় আমরা ফোর্সেপ, এখানে অনেক সময় লেগে যায়, এইখানটায় ব্রেকিয়াল প্লেক্সাস আছে, এই জায়গাটাতে আমরা ড্যামেজ করে দিই। অথবা অনেক সময় ব্রিজ প্রেজেন্টেশনেও যখন শোল্ডার আটকে যায়, তখন আমরা ট্র্যাকশন ফোর্সেপ দিয়ে টানাটানি করি, তখন হয়। তার জন্য কি হচ্ছে, ইমপ্রপার ইউজ অফ ফোর্সেপস ডিউরিং ডিফিকাল্ট লেবার, সেটাই হচ্ছে কমনেস্ট কজ অফ আবস ডুশেন পলসি। এটার নাম হচ্ছে আবস পলসি বা আবস ডুশেন পলসি। কেমন? এছাড়াও হতে পারে, পড়ে গেল, হাইপার অ্যাবডাকশন হলো, সেই সব ক্ষেত্রেও এইটা হতে পারে। গাছ থেকে পড়ে যাচ্ছে, তখন এটা হতে পারে। যাকে এটা পরে আসছে। এরপর প্রশ্ন হচ্ছে আবস ডুশেন পলসি, একটু রিভিশন করে নেই। কোথায় হয়? আবস পয়েন্টে হয়। আবস পয়েন্টটা কি? ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের, তাহলে আমাদের একটু রিভিশন করে নেই অল্প। আমরা জানি
ব্রেকিয়াল প্লেক্সাসের ফরমেশন হচ্ছে সবসময় মনে রাখবে রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড, RTDC, রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড, রুট ট্রাঙ্ক ডিভিশন কর্ড। রুট কি আছে? C5, C6, C7, C8 আর T1, এগুলি হচ্ছে রুট। Anterior primary rami of this nerve, spinal nerve, as the root, C5, C6, C7, C8, T1. C5 and C6 join to form কি হবে রুটের পরে? হ্যাঁ, কি রুটের পরে কি? ট্রাঙ্ক, RTDC, ট্রাঙ্ক। C7 continued as a alone, ও কারো যোগ নেই, এ আবার জয়েন করলো ট্রাঙ্ক। তাহলে এইটা উপরে, এটা মিডিল, এটা নিচে, এটার নাম দিলাম আপার ট্রাঙ্ক, মিডিল ট্রাঙ্ক, লোয়ার ট্রাঙ্ক। আপার ট্রাঙ্ক, মিডিল ট্রাঙ্ক, লোয়ার ট্রাঙ্ক। ফরমেশন হয়েই কখনো এক্সিলাতে ঢোকেনি, এইখানটাই রয়েছে। It divides into anterior and posterior division. It divides into anterior and posterior division. Anterior, anterior, anterior. Posterior, posterior, posterior. এরপরে তো কর্ড হয় anterior division of the upper trunk and anterior division of the middle trunk, এটা করে lateral cord হবে। এইটা অ্যালোন, ভুল বললাম, হ্যাঁ কি বলেছি, অ্যালোন যাবে আর এইটার posterior division মিলে এটা ল্যাটারাল কর্ড, ভুল বললাম, ঠিকই বলেছি, মিডিয়াল কর্ড আর এটা হচ্ছে পস্টেরিয়র কর্ড। যাকে আমাদের এখন এইটা হচ্ছে এইখানটায় C5 and C6 join to form the upper trunk and divides into anterior division and posterior division. এই আপার ট্রাঙ্ক থেকে দুটো নার্ভ বেরোয়, সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ and nerve to subscapulars। এই পয়েন্টটাকে আমরা বলি আবস পয়েন্ট। তাহলে আবস পয়েন্ট কি কি? C5, C6 root, upper trunk and anterior and posterior division of the upper trunk plus nerve to suprascapular and nerve to subclavius। এইটাকে বলা হয়, এই ছটা নার্ভ 1, 2, 3, 4, 5, 6, এটাকে বলা হয় আবস পয়েন্ট। এটাকে কি বলা হয়? আবস পয়েন্ট। এটাকে কি বলা হয়? আবস পয়েন্ট। এইটাকে বলা হচ্ছে আবস পয়েন্ট। এইটাই ড্যামেজ হয় যখন আউটস্ট্রেচড আর্ম অথবা যখন ফরসেপ টানাটানি করছি, মেইনলি C5 and C6 রুট, সেইটাই ড্যামেজ হয়। এই আবস পয়েন্টে যখন স্ট্রেচ পড়ে ডিউ টু এনি কজ, সে ফরসেপ দিয়ে হোক, পড়ে গিয়ে হোক, সে তখনই এইটা ড্যামেজ হয়ে যায় এবং যা মাসল সাপ্লাইড বাই দ্য C5, C6 রুট সেইগুলি ড্যামেজ হয়। কি কি মাসল ড্যামেজ হয়? সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ টু, ওই যে গেছে সুপ্রাস্ক্যাপুলার, তাহলে ভুল বললাম, হ্যাঁ সুপ্রাস্ক্যাপুলার নার্ভ, ডেল্টয়েড, ব্রেকিয়া, বাইসেপস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস, তারপরে হচ্ছে টিরিস মাইনর অ্যান্ড ইনফ্রাস্পাইনাটাস। তাহলে কি কি যা বলে করছে? সুপ্রাস্পাইনাটাস, সুপ্রাস্ক্যাপুলার বারবার বলছিলাম, এই জন্য আমি আটকে যাচ্ছিলাম। তাহলে কি কি যেমন মাসল ড্যামেজ হচ্ছে? সুপ্রাস্পাইনাটাস
ভালো করে শোনো, এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করে। সুপ্রাস্পাইনাটাস বাইসেপস, তার আগে বলবে ডেল্টয়েড। সুপ্রাস্পাইনাটাস যখনই আসবে ডেল্টয়েড। সুপ্রাস্পাইনাটাস, ডেল্টয়েড, বাইসেপস, ব্রেকিয়ালিস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস, ইনফ্রাস্পাইনাটাস, টিরিস মাইনর। এই নার্ভগুলি, এই মাসেলগুলি ড্যামেজ হয় ডিউ টু ড্যামেজ অফ দিস নার্ভ derived from this up point. Nerve to supraspinatus, subscapular nerve, subscapularis muscle হয় কিন্তু ওটার এফেক্টটা অত দেখা যায় না। তাহলে আমাদের কি কি হলো? বাইসেপস এবং সুপ্রাস্পাইনাটাস ড্যামেজ হয়েছে, তাই তো? ওদের কাজ কি? সুপ্রাস্পাইনাটাস ইনিশিয়েট দ্য অ্যাবডাকশন 0 to 15 ডিগ্রি। এই যে আমরা প্রথম অ্যাবডাকশন করছি, অ্যাবডাকশন হচ্ছে এইটা, অ্যাবডাকশন হচ্ছে এইটা, প্রথম যে ইনিশিয়েট করছি 0 to 15 ডিগ্রি, ইট ইজ ডান বাই দ্য সুপ্রাস্পাইনাটাস। তারপরে যেটা করছি সেটা হচ্ছে মেইনলি বাইসেপস, এই ডেল্টয়েড, বারবার আমি ভুল বলছি, সেটা করছে ডেল্টয়েড। ডেল্টয়েডটা বোধহয় বলিনি, আমি বলেছি, বলেছি। তারপরটা করছে ডেল্টয়েড। ডেল্টয়েড অলসো ড্যামেজড হেয়ার। ছোট্ট করে বলি, অ্যাবডাকশন কিভাবে হচ্ছে? প্রথম ইনিশিয়েট করছে সুপ্রাস্পাইনাটাস, রিসেন্টলি বলছে ডেল্টয়েড অলসো অ্যাক্টস ফ্রম দ্য বিগিনিং। আমার দরকার নেই, পুরোনো মেথডই থাকে। প্রথম 0 to 15 ডিগ্রি সুপ্রাস্পাইনাটাস করছে, এইটা আমাদের একটুখানি আমরা করলাম। তারপরে ডেল্টয়েড ওর কাজটা ধরে নিল, অ্যান্ড ডেল্টয়েড কজেস আপ টু 90 ডিগ্রি অফ অ্যাবডাকশন, এতটা করলো। এরপরে হিউমেরাস আটকে গেল, হিউমেরাস আটকে গেল। তখন কি হলো? ক্ল্যাভিকেল রোটেট করলো, স্ক্যাপুলা রোটেট করলো, করে আটকে গেছিল যে কোরাকোঅ্যাক্রিমিয়াল আর্চের ওখানে, সেখান থেকে বেরিয়ে এলো, এবং তারপরে ওভারহেড অ্যাডাকশন হলো 120 ডিগ্রি। তারপরে যেটা করলো, সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র ট্র্যাপেজিয়াস স্ক্যাপুলাটাকে রোটেট করলো ফরওয়ার্ড, তার ফলে পুরো হাতটা উপরে উঠে গেল। তাহলে কি কি মাসেল অ্যাবডাকশনে লাগছে? ইনিশিয়ালি সুপ্রাস্পাইনাটাস, তারপরে ডেল্টয়েড, তারপরে লাগছে সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড টিরিস মেজর। এছাড়াও সাইনার্জিস্ট হিসাবে রম্বয়েডস, এরা এরা স্ক্যাপুলাটাকে স্টেবল করে রাখে। সুতরাং অ্যাবডাকশন অফ দ্য শোল্ডার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খুব ভালো করে পড়বে। কেমন? অ্যাবডাকশন অফ দ্য শোল্ডার জয়েন্ট। আমি এখানে আর যাচ্ছি না। তাহলে কি কি মাসল ড্যামেজ হলো আবার বলছি? সুপ্রাস্পাইনাটাস, ডেল্টয়েড, বাইসেপস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস অ্যান্ড বাইসেপস, ব্রেকিওরেডিয়ালিস, আর কি বললাম? ব্রেকিয়ালিস, সুপ্রাস্পাইনাটাস, ইনফ্রাটাইনার। দেখো সবকটা দিয়ে একে এক্সপ্লেইন করা যাবে। অ্যাডাক্টেড, হোয়াই অ্যাডাক্টেড? বিকজ অ্যাবডাকশন ইজ ড্যামেজ। অ্যাবডাকশন হচ্ছে না, ফলে যারা অ্যাডাকশন করে তারা গেটস আপার হ্যান্ড অ্যান্ড মেক্স দ্য অ্যাডাক্টেড। যখনই মাসল ড্যামেজ হয় তখন উল্টো দিকের মাসলটা ওভারহ্যান্ড নিয়ে যায়। যেমন মিডিয়াল রেকটাস, যদি আইয়ের মিডিয়াল রেকটাস ড্যামেজ হয়, আমাদের ল্যাটারাল রেকটাস আইটাকে টেনে নেবে উল্টো দিকে। কেমন? যেখানে অ্যাবডাকশন হচ্ছে, ফলে হ্যান্ডটা অ্যাডাক্টেড। বাইসেপস, ব্রেকিয়ালিসের কাজ কি? ফ্লেকশন, ফ্লেকশন করা। ড্যামেজ হয়েছে, ফলে এক্সটেন্ডেড, ট্রাইসেপস এক্সটেন্ড করে দিয়েছে। এরপরে কি? ব্রেকিওরেডিয়ালিস, সুপাইনেশন, এই সরি ব্রেকিওরেডিয়ালিস প্রোনেশন করে, এই সুপাইনেশন করে ব্রেকিওরেডিয়ালিস। সুতরাং ওটা ড্যামেজ হয়েছে, তাহলে এটা প্রোনেশন হয়ে গেছে। আর্মটা মিডিয়ালি রোটেট করছে কেন? কারণ ইনফ্রাস্পাইনাটাস এর টিরিস মাইনর ইজ এ ল্যাটারাল রোটেটর অফ দ্য আর্ম, সুতরাং এটা মিডিয়ালি রোটেটেড। তাহলে কি কি আমরা লিখতে পারি? সুপ্রাস্পাইনাটাস একদম তৈরি করে দিচ্ছি, এটা একদম জীবনে ভুলবে না। ডেল্টয়েড, তাহলে এটা প্যারালিসিস হয়েছে, তাহলে অ্যাডাক্টেড এফেক্ট কি হলো? প্যারালিসিস। অ্যাডাকশন, ইনফ্রাস্পাইনাটাস, টিরিস মাইনর। এইটা ড্যামেজ হয়েছে, তাহলে কি হয়েছে? মিডিয়ালি রোটেটেড।
কারণ এরা ল্যাটারাল রোটেটর, এটা হচ্ছে অ্যাবডাক্টর, ল্যাটারাল রোটেটর। আর কে গেছে? বাইসেপস, ব্রেকিয়ালিস, ফ্লেক্সর অফ এলবো। তাহলে এটার এফেক্ট হচ্ছে এক্সটেন্ডেড এলবো। আরেকটা হচ্ছে ব্রেকিওরেডিয়ালিস ড্যামেজ হয়েছে, ফলে প্রোনেটেড ফোরাম, ফলে প্রোনেটেড ফোরাম। তাহলে পুরো আর্পস ডুশেন পলসি যদি শর্ট নোটও দেয়, পরিষ্কার লেখা এবার সম্ভব। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হয়েছে? এই মাসল ড্যামেজ হয়েছে, এফেক্ট হয়েছে ওইটা, উল্টোটা এফেক্ট হয়েছে। অ্যাবডাক্টর ড্যামেজ হয়েছে, আর্ম অ্যাডাক্টেড। ফ্লেক্সর ড্যামেজ হয়েছে, এলবো এক্সটেন্ডেড। এটা কেন টাইম নিলাম? যাতে অন্য প্যারালিসিস গুলিও তোমরা এক্সপ্লেন করতে পারবে এর পরে। কেমন? এর জন্য টাইম দিয়ে বোঝালাম। নেক্সট স্লাইড। এইটা আরেকটা পিকুলিয়ার পালসি। হাতটা বড়, নেক্সট। এই হাতটা দেখো এরকম। এটা কি পলসি? ক্লামকিস। এটা হচ্ছে ক্লামকিস পলসি। দেয় না খুব একটা পরীক্ষা। এখানেও ড্যামেজ হয়েছে, বার্থ ড্যামেজ হয়েছে। কেমন? কিন্তু এইখানে ড্যামেজ হয়েছে এইটা C8T1, এইখানে ড্যামেজ হয়েছে C5C6, ক্লামকিসে হয়েছে C8T1. C8T1 mainly supply the intrinsic muscles, lumbricals and interossi of the palm. Lumbricals and interossi কাজ হচ্ছে flexion of the metacarpal joint and extension of the interphalangeal joint. Interossi এর কাজ আবার উল্টো আছে, আরো আছে। প্যাড আর ড্যাব তোমরা জানো। পামার ইন্টারোসিয়াই অ্যাডাকশন করে ফিঙ্গার্সকে, আর ডরসাল ইন্টারোসিয়াই অ্যাবডাকশন করে। মনে আছে কি? প্যাড আর ড্যাব, পামার ইন্টারোসিয়াই। 8টা ইন্টারোসিয়াই আছে হাতে, 4টে পামার, 4টে ডরসাল। পামার ইন্টারোসিয়াই কজেস অ্যাডাকশন অফ দ্য ফিঙ্গার। এক্সিস ফিঙ্গার কি? কোনটাকে এক্সিস ফিঙ্গার বলা হয় পামে? থাম্ব, ইন্ডেক্স, মিডল ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গার, লিটল ফিঙ্গার, কোনটা এক্সিস ফিঙ্গার? কে বলবে? হ্যাঁ, মিডল ফিঙ্গার। একজনই জানে। মিডল ফিঙ্গারটা হচ্ছে এক্সিস ফিঙ্গার। এর এই দিকে যখন যাচ্ছে এ হচ্ছে অ্যাডাক্টেড, এ যখন এইদিকে যাচ্ছে অ্যাডাক্টেড, এর থেকে দূরে গেলে অ্যাবডাক্টেড, এ অ্যাবডাক্টেড হচ্ছে। মিডল ফিঙ্গারটা হচ্ছে এক্সিস ফিঙ্গার। টো এর ক্ষেত্রে কি? ফুটের ক্ষেত্রে কি? কোন ফিঙ্গার? কিছুই পড়ছো না, এগুলি তো কমন বাচ্চাদের কোশ্চেন। সেকেন্ড ফিঙ্গার, সেকেন্ড ফিঙ্গার ইজ দ্য এক্সিস ফিঙ্গার। এগুলি ভুলবে না, এগুলি ভুললে কিন্তু মারাত্মক হবে। তোমরা রিভিশন শুরু করো আজকে থেকেই, আমার সাথে সাথেই সুপেক্স এবার পড়া শুরু করো। তোমাদের দেখানো হচ্ছে বডি, আর রিভিশন হবে না। এই ক্লামকিস পলসিতে কি হলো? ইন্ট্রিনসিক মাসলস গুলি ড্যামেজ হয়েছে, যেহেতু দে আর সাপ্লাইড বাই দ্য C8T1 নার্ভ। তার ফলে কি হয়েছে? ইন্ট্রিনসিক মাসলের কাজ হচ্ছে ফ্লেকশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন, এরকম এক্সটেনশন অফ দ্য ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। যেহেতু ড্যামেজ, উল্টোটা হয়েছে, ফলে হাইপার এক্সটেনশন অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট অ্যান্ড হাইপার ফ্লেকশন অফ দ্য ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। এটাকেই বলে ক্লামকিস প্যারালিসিস ডিউ টু ড্যামেজ অফ দ্য C8T1 নার্ভ। নেক্সট। এরপরে যেটা মোস্ট কমন ফর থিওরি কোশ্চেন,
fracture surgical neck of the humerus. Which nerve is damaged? বলো, axillary nerve. Surgical neck, আগেই বলেছি, axillary nerve comes in relation closely to the surgical neck of humerus. So if there is a fracture, there is a chance of damage of the axillary nerve. Axillary nerve is a branch of the posterior cord of the brachial plexus. তাই তো? কি হবে? Inability to abduction of the, তাহলে আমাদের জানতে হবে axillary nerve কাকে কাকে সাপ্লাই করে? Mainly it supplies the deltoid muscle. Motor supply, deltoid muscle. আর কাকে সাপ্লাই করে? teres minor. teres minor. axillary nerve কিভাবে বেরিয়ে আসে আর্মে, সার্জিক্যাল নেকে? কোন স্পেস দিয়ে? কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস। ভেরি গুড, কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস। তিনটে স্পেস আছে এখানে, আমরা ডিসেকশনে দেখেছি, আপার ট্রায়াঙ্গুলার, লোয়ার ট্রায়াঙ্গুলার অ্যান্ড কোয়াড্রাঙ্গুলার। teres minor, teres major, long head of triceps and surgical neck of humerus এর মধ্যে যে স্পেসটা রয়েছে তাকেই বলে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেস। সেইখানে থেকে কে বেরিয়ে আসে? axillary nerve along with an art vessels. কি ভেসেল? ভেরি গুড, posterior circumflex humeral vessels, একদম একসাথে। রেডিয়াল নার্ভে যেমন আর্টারিয়া প্রফান্ডা ব্রেকিয়াই ভেসেলস। তাহলে axillary nerve যখনই বলবে কোয়াড্রাঙ্গুলার স্পেসে, সাথে সাথে ও যেটা বললো posterior circumflex humeral vessels একসাথে বেরিয়ে আসে, ওটাও ড্যামেজ হয়। তাহলে axillary nerve সাপ্লাই করছে ডেলটয়েডকে। ডেলটয়েড এতক্ষণ বোঝালাম অ্যাবডাকশন করছে, ফলে এখানে যখন করছে তখন এটা অ্যাবডাকশন হচ্ছে না, যে আর ড্যামেজ হয়েছে সে হাতটা তুলতে পারছে না। নাম্বার 2 কি হবে? আর regimental batch anesthesia. Axillary nerve not only a motor nerve, it is also a sensory nerve. It supplies lateral part of the lower part of the deltoid region. এই জায়গাটা, এটাকে এখানে আমরা ব্যাচ পড়ি, রেলিটারি তারা এইখানটায় ব্যাচ পড়ে, তার জন্য এটাকে বলে রেজিমেন্টাল ব্যাচ এরিয়া। লোয়ার পার্ট অফ দ্য ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ডেলটয়েড স্কিন ইজ sensory supply is by the axillary nerve. As the axillary nerve is damaged, there is an anesthesia. তো তাহলে কি হচ্ছে? Inability to abduct the arm and regimental batch anesthesia. হ্যাঁ, আরেক কি হচ্ছে? যেহেতু ডেলটয়েড ড্যামেজ হচ্ছে, ডেলটয়েড ইউজ হচ্ছে না, আস্তে আস্তে লং টার্ম কেসে, একদম ইমিডিয়েটলি হাসপাতালে ড্যামেজ হলো গেল না, অনেক দিন যদি থাকে তখন আস্তে আস্তে এই যে রাউন্ডেড ডেলটয়েডটা অ্যাট্রফি করে যায়। যে কোনো মাসল যদি অ্যাকশন না করে আস্তে আস্তে মাসলটা ছোট হয়ে যায়, আর তাকে বলি অ্যাট্রফি। কি বলি? অ্যাট্রফি। আমরা জিমে গেলে কি হয়? ওভার ইউজ হচ্ছে, আমাদের মাসল বাল্ক ডেভেলপ করছে, যদি ইউজ না করি মাসল অ্যাট্রফি হয়ে যায়। যেহেতু অ্যাবডাকশন হচ্ছে না, আস্তে আস্তে ডেলটয়েডটা অ্যাট্রফি হবে, এই যে রাউন্ডেড কন্টুর অফ দ্য শোল্ডার ওটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। তাহলে দিস আর দ্য ফিচার্স অফ দ্য axillary nerve ড্যামেজ। নেক্সট হচ্ছে কি, এছাড়াও কিভাবে axillary nerve আর কি কারণে ড্যামেজ হতে পারে আমি বলে দিচ্ছি। একটা, ডিসলোকেশন অফ দ্য শোল্ডার। ইনফিরিয়র শোল্ডার ডিসলোকেশন তোমরা ভালো করে জানো, ইজ কমন ইন দ্য ইনফিরিয়র রিজিয়ন। ওয়াই? বিকজ শোল্ডার region is well protected by the rotator cuff all round except inferiorly. Inferiorly একটা মাসল আছে ট্রাইসেপস, কিন্তু একটু দূরে, ফলে inferior region is unprotected. So dislocation of the shoulder joint is more common inferiorly, কিন্তু inferiorly তে থাকতে পারে না বেশিক্ষণ, আলটিমেটলি ওটা অ্যান্টিরিয়রলি চলে আসে হেড অফ দ্য হিউমারাসটা। যাকে অত ডিটেলস দরকার নেই, যেটা হচ্ছে inferior dislocation of the shoulder also damage the axillary nerve. সুতরাং এটা না দিয়ে যদি দেয় a person present with inferior dislocation of the shoulder, which nerve gets damaged? Answer is same, axillary nerve.
নেক্সট কোশ্চেন, আরেকটা কি কমন প্রসিডিওর, ক্লিনিক্যাল প্রসিডিওর সেইখানে অ্যাক্সিলারি নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে? হ্যাঁ, কি প্রসিডিওর? নার্স করছে বা কেউ করছে, ডাক্তারও করছে, কি? ভেরি গুড। অনেক সময় প্রপার সাইট, খুব ভালো করে শোনো, ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন দুটো জায়গায় আমরা খুব কমনলি দেই, এখানে দেই আর এখানটায় দেই, গ্লুটিয়াল রিজিয়ন আর ওভার দ্য ডেলটয়েড। কারণ ডেলটয়েডটা ওয়েল মাসেলস এবং ব্লাড ভেসেল রয়েছে, ফলে আমরা যখন পুশ করি ওয়েল অ্যাবজর্বড হয় ড্রাগ বলি। কিন্তু আমাদের টেন্ডেন্সি রয়েছে অনেক সময়, যারা জানে না, ওপরে দিয়ে দেওয়ার, ডেলটয়েডের ওপরে মেরে দেব, ওইখানটায় অ্যাক্সিলারি নার্ভ আছে, ঘুরে আসছে অ্যান্টিরিয়র ডিভিশনটা, ফলে অ্যাক্সিলারি নার্ভ মে বি ড্যামেজড। আইডিয়াল সাইট of intramuscular injection in the arm is the middle of the deltoid, এবং স্ল্যান্টিং করে না, ডাইরেক্ট 90 ডিগ্রি পুশ। আর এখানে কি হবে, আপার অ্যান্ড আউটার কোয়াড্রেন্ট, এই জায়গাটা সায়াটিক নার্ভটাকে বাঁচাবার জন্য, আপার অ্যান্ড আউটার কোয়াড্রেন্ট অফ দ্য গ্লুটিয়াল রিজিয়ন, আপার অ্যান্ড আউটার কোয়াড্রেন্ট, গ্লুটিয়াল রিজিয়নকে চারটে ভাগে ইমাজিনারি ভাগ করব, তার মধ্যে আপার অ্যান্ড আউটার কোয়াড্রেন্ট, এইখানটা ইনজেকশন দেব, কখনো মিডিয়াল সাইডে যাব না, ইট মে ড্যামেজ দ্য সায়াটিক নার্ভ। এইখানে ড্যামেজ হচ্ছে অ্যাক্সিলারি নার্ভ। সুতরাং এখান থেকে একটা এক্সপ্লেন হোয়াই কোশ্চেন হলো, হোয়াট ইজ দ্য কমনেস্ট, এক্সপ্লেন হোয়াই দ্য ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশন গিভেন ইন দ্য মিডল অফ দ্য ডেলটয়েড, কেন? অ্যান্সার হচ্ছে টু সেভ দ্য অ্যাক্সিলারি নার্ভ। এই মেডিকেল পার্সোনাল gives an intramuscular injection on the arm. After that, the patient develops inability to raise the arm over the head. What is the reason? Because inappropriate intramuscular injection damages the axillary nerve. বলে এরপরে অ্যাক্সিলারি নার্ভের কাজ কি বলে দেবে। এইভাবেই মানে কোশ্চেনগুলি আসবে। নেক্সট, এরপরে যেটা হচ্ছে, আগেই বলেছিলাম, ফল অন দ্য আউটস্ট্রেচড হ্যান্ডের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ফ্র্যাকচার হচ্ছে সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার। সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার অফ দ্য হিউমারাস। কি স্ট্রাকচার ড্যামেজ হতে পারে? ইট ইজ দ্য সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার অফ দ্য হিউমারাস। ইট ইজ দ্য কন্ডাইল, তার ওপরে ঠিক হয়েছে, ওপরে এইখানটায় হচ্ছে মিডিল, এটা কিন্তু সুপ্রাকন্ডাইল নয়। যদিও বলতে পারে স্যার এটাও তো কন্ডাইলের উপরে, অত উপরে নয়, একদম কন্ডাইলের উপরে যখন ফ্র্যাকচার হয় তখন তাকে আমরা বলি সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার অফ দ্য হিউমারাস। এইখানে কি রিলেশন মেইনলি আসে? দুটো আসে, দুটো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার, ভেরি কমন, একটা গল্প নয়, সত্যি ঘটনা। কি কি হয় আমি বলেছি বোধহয় এটা তোমাদের। দুটো ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার আসে মেইনলি সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচারে। সমস্ত কিছুই হতে পারে, কিন্তু মেইনলি কমন আসে ব্রেকিয়াল আর্টারি অ্যান্ড মিডিয়ান নার্ভ। ব্রেকিয়াল আর্টারি অ্যান্ড মিডিয়ান নার্ভ, এই দুটোই ড্যামেজ হতে পারে। তার মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে মিডিয়ান নার্ভ। মিডিয়ান নার্ভ এখানে ড্যামেজ হতে পারে। আর কি হতে পারে? ব্রেকিয়াল আর্টারি। আরেকটা কাণ্ড হতে পারে, সুপ্রাকন্ডাইলার ফ্র্যাকচার হয়েছে অথবা মিডিল অফ দ্য ফ্র্যাকচার হয়েছে, তুমি প্লাস্টার করে দিয়েছো, টাইট প্লাস্টার, ভালো করে দেখোনি যে প্লাস্টারের মধ্যে আঙ্গুলটা যাচ্ছে কিনা, ব্লাডটা পালসটা দেখোনি, প্লাস্টার যখন শ্রিঙ্ক করেছে আরো শ্রিঙ্ক করে গেছে, এটে বসেছে, and it compresses the brachial artery producing next আরো পরে this type of effect. পেশেন্ট হয়তো বলছে ডাক্তারবাবু ভীষণ ঝিনঝিন করছে, তারপর বলছে প্রচন্ড ব্যথা করছে, ও ঠিক আছে ঠিক আছে, আলটিমেটলি ডেভেলপ। অর্থোপেডিশিয়ান তখনকার দিনে, আজ থেকে 15-20 বছর বলছি, হ্যাজ টু গিভ
10 lakhs of rupees for compensation. টাইট প্লাস্টার ক্লাস করে এই ভোকম্যান সিস্টেমিক কন্ট্রাকচার করেছিল বলে। আজকালকার দিনে এটা আমাদের কোটির ওপরে হবে। সো সবসময় সিঙ্গেল বোন, যেখানে আর্টারি রয়েছে বোনের ওপরে, সেখানে যখন টাইট ব্যান্ডেজ বাঁধবে সবসময় খেয়াল রাখবে দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে একটা ফিঙ্গার ওর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কিনা, আরেকটা হচ্ছে ডিস্টাল পালস। বারবার দেখতে হবে যে পালস ফিল করতে পারছি না। পেশেন্টের কমপ্লেইন শুনতে হবে, মানতে হবে। পেশেন্ট কোনো টিংলিং, নামনেস, কোনো পেইন বলছে কিনা, কখনোই অবহেলা করা যাবে না। এখানে কি হয়েছে, ব্রেকিয়াল আর্টারিটা কম্প্রেস হয়েছে, ফলে এইদিকে ব্লাড ভেসেল যায়নি। ফ্লেক্সার মাসলস গুলিতে ব্লাড ভেসেল যায়নি। ফ্লেক্সার ডিজিটারাম সুপারফিশিয়ালিস, ফ্লেক্সার ডিজিটারাম প্রফান্ডাস, সমস্ত ফ্লেক্সার মাসলস গুলিতে ব্লাড ভেসেল যায়নি। আলটিমেটলি ব্লাড ভেসেল না যাওয়ার ফলে ফ্লেক্সার মাসল গেটস অ্যাট ডেথ হয়ে গেছে। আলটিমেটলি দে আর রিপ্লেসড বাই ফাইব্রোসিস, আর ফাইব্রোসিস হয়ে গেলেই কন্ট্রাকচার বলি আমরা, এবং আলটিমেটলি দিস ডেভেলপ ইরিপারেবল ড্যামেজ, আর রিপেয়ার করা যাবে না। সুতরাং এটাকে বলে ভোকম্যানস ইস্কিমিক less blood supply or no blood supply contracture due to contracture developed due to less or no blood supply to the flexure muscles, producing death, fibrosis, contracture. এরপরে যেটা কমন কোশ্চেন, ব্যাক করো, আগে নাড়ো, এই যে আরেকটু আগে। আচ্ছা, এই ছবিটায় দেখো, এই যে সুপ্রাকন্ডেলার ফ্র্যাকচার এখানে হয়েছে, হয়ে মিডিয়ান নার্ভ ব্রেকিয়াল আর্টারি গেছে। আর যদি মিডিয়াল এপিকন্ডাইলে ফ্র্যাকচার হয় তাহলে মোস্ট এবং ইনভলভ হবেই, সে হচ্ছে আলনার নার্ভ, সেটা হবে আলনার নার্ভ, সেটা হবে আলনার নার্ভ। আর যদি স্পাইরাল গ্রুপে ফ্র্যাকচার হয় হবে অ্যাক্সিলারি নার্ভ। খুব সুন্দর, মানে এরপরে হচ্ছে তোমাদের তো পড়ানো হয়ে গেছে আমরা কিভাবে পড়ি মিডিয়ান নার্ভের ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি, কোন কোন জায়গায় ফ্র্যাকচার হতে পারে তার ফিচার্স কি। মিডিয়ান নার্ভ মোস্ট কমনলি ড্যামেজ ইন দ্য সুপ্রাকন্ডেলার ফ্র্যাকচার, এলবো, at the elbow joint, এবং in the carpal tunnel, যাকে বলি carpal tunnel syndrome। সব ফিচার কি এক না, আমরা বেড সাইড দেখে ধরে নেব কোথায় ড্যামেজটা হয়েছে। সবসময় ফ্র্যাকচার নয়, কোনো কারণে তুমি টাইট ব্যান্ডেজ বেঁধেছো, তাতেও কিন্তু মিডিয়ান নার্ভ ড্যামেজ হতে পারে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে মিডিয়ান নার্ভ ড্যামেজ কোথায় হলে কি ড্যামেজ হয়, কি প্রেজেন্টেশন নিয়ে পেশেন্ট আসবে, সেইটাই হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি। নেক্সট 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 তাহলে আসতে আমি তোমাদের মিডিয়ান নার্ভ, আলনার নার্ভের ডিটেল ক্লাস আমি দিয়েছি, মধুমিতা ম্যাডাম পড়াবে, সুতরাং ওগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি যেগুলি বেশি ইম্পর্টেন্ট সেগুলি আবার পড়াচ্ছি। আমি যেগুলি এখন পড়ানো হচ্ছে এইগুলি না পড়ে পরীক্ষায় যাবে না।